Welcome to GeoMath. I am Jyoti Lakshmi, Maths tutor. Students, last class la நம்ம quadratic equation ஓட roots ஓட nature பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா? So அதை பேஸ் பண்ணி வர problems exercise 3.13 ல இருந்து இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். Let us get into the classroom. Today let us start with exercise 3.13. See the first problem. Determine the nature of the roots for the following quadratic equations. So இப்போ நம்ம nature of roots last classல பார்த்தோம் இல்லையா? So nature of the roots determine பண்ணுறது b square minus 4ac which is known as discriminant ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? That is delta denote பண்ணுவோம் delta equal to b square minus 4ac. So இந்த b square minus 4ac வச்சு தான் நம்ம nature of the roots என்னது given quadratic equation குன்றதை பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா comparing with ax square plus bx plus c equal to 0. ஸோ general form of quadratic equation எழுதிக்கோங்க. இதோட given equation கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு given equation கரெக்டான ஃபார்மேட்டில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் டேர்ம் இருக்கணும், தென் பவர் 1 இருக்க டேர்ம், நெக்ஸ்ட்டு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இருக்கணும். ஸோ கரெக்டாக இருக்குது. தென் நம்ம இப்போது இதோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஏ என்ன, பி என்ன, சி என்னன்னு எழுதிக்க போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து ஏ இல்லையா? ஸோ அப்போ இங்கே டி ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் √2னா ஏ ஈக்குவல் டு √2. சி த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இயர் பியா. So, இங்கே t ஓட coefficient -3. Then constant term is c here. இங்கே constant term பாருங்க 3√2. Okay. So, இப்போ delta that is discriminant equal to b square minus 4ac. உங்களுக்கு அந்த 3 conditions தெரியும். Delta value equal to 0 na the roots are real and equal. Delta is greater than 0 means the roots are real and unequal. Delta is less than 0 means the roots are not real. So இதுதான் கண்டிஷன் இல்லையா? இந்த கண்டிஷனில் இது எங்கே ஃபாலோ ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த b square minus 4ac. Okay, so now delta equal to, now we have the value of b, a, c and all. So substitute here. b என்ன வரும் -3 இல்லையா? So -3 the whole square minus 4 and a is √2 and c is 3√2. So delta is equal to -3 the whole square is -3 into -3 is 9 minus 4 into 3 is 12 √2 into √2 is 2 which is equal to 9 minus 24. So delta is equal to 9 minus 24 is nothing but what? 15 minus 15. அப்போ delta எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க, நெகட்டிவாக இருக்குது. நெகட்டிவ்னா less than 0. So delta is less than 0. Therefore, the roots are not real. Not real. So, உங்களுக்கு கண்டிஷன் தெரியும்ல, அந்த 3 கண்டிஷனில் less than 0 வந்தால் ரூட்ஸ் வந்து அதாவது ரியல் நம்பராகவே இருக்க முடியாது. ஓகே, it will be an imaginary number. So, that's all this problem. So, இப்படி தான் நம்ம இந்த discriminant வேல்யூவை வச்சு செக் பண்ணிக்கணும். ஓகே, discriminant வேல்யூ வந்து delta is equal to 0 na roots are real and equal. Greater than 0, delta is greater than 0 means roots are real and unequal. Delta is less than 0 means the roots are not real. Roots are not real. Okay, so in the condition la இங்கே less than 0 வரனால இந்த ரீசன் எழுதுகிறோம். ஸோ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இந்த எக்ஸசைஸ் போடுறதுக்கு discriminantனா என்ன, அதனுடைய வேல்யூ என்ன, b square minus 4ac and then the 3 conditions for the nature of the roots. இது வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டுடலாம். ஓகே, now see the fourth problem, that is fourth subdivision of first problem. Okay, see the question, 9y square minus 6√2y plus 2. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டராக இருக்கான்னு பாருங்கள், y square term, then y power 1, then constant term. Okay, now comparing with the general form ax square plus bx plus c. What is a? Coefficient of y square. b is coefficient of y minus 6√2
and C is 2. Now what is delta? B square minus 4AC. Now substitute the values here. Minus 6 root 2 the whole square minus 4. So A value substitute பண்ணுங்க, then C value substitute பண்ணிடுங்க. Now squaring this. Minus 6 into minus 6 is 36. Root 2 into root 2 is 2. Minus 4 2s are 8. 8 into 9 is 72. So 36 into 2 is 72. And here minus 72, which is equal to 0. So delta value என்ன வந்திருக்கு நமக்கு இப்போ 0. So then the roots are real and equal. Roots are real and equal. Equal roots ஆவும் இருக்கும், real number ஆவும் இருக்கும். Okay, that's all this problem. Now see the second problem. Find the value of k for which the roots of the following equations are real and equal. That is questionல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, equation கொடுத்துட்டாங்க, அந்த equationோட quadratic equation, that is quadratic equation, அந்த ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸோட நேச்சரும் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதை வச்சு இங்கே இருக்க ஒரு அன்னோன் கான்ஸ்டன்ட், தட் இஸ் கே வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் த கொஷின் ஆஸ்க்ட் ஹியர். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு அந்த கண்டிஷன் தான் எடுத்துக்கணும். நமக்கு தெரியும் இந்த ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா, ஹியர் த ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா டெல்டா வந்து 0. ஸோ டெல்டா வேல்யூவை 0க்கு ஈக்குவேட் பண்ணி தான் நம்ம இந்த கே வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகே, so again the same thing, comparing with ax square plus bx plus c equal to 0, we have a is equal to, பாருங்க இங்கே x square term, x power 1 term, then constant term. A is equal to k, then b is equal to 6k plus 2 and c equal to 16. So a b c எடுத்தாச்சு. Now since the roots are givenல இருக்கு இல்லையா, கொஷின்லேயே இருக்குது, since the roots are real and equal, delta is equal to 0 condition எழுதியாச்சு. Delta is nothing but what? B square minus 4AC is equal to 0. Now substitute the values of A, B, C here. Okay, B என்னதுங்க 6k plus 2 the whole square minus 4 into what is A? K, and C is 16. So B square minus 4AC முடிச்சாச்சா? இங்கே பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது? Equal to 0. So substitution over. இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த கே வேல்யூ. ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள், 6k த ஹோல் ஸ்கொயர், 6k + 2 த ஹோல் ஸ்கொயர்னால் இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணோம்? a + b த ஹோல் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணோம். சில பேர் அப்படியே இப்படி போடுவீங்க, 6kவை ஸ்கொயர் பண்ணுவீங்க, 36k ஸ்கொயர் போட்டு 2வை ஸ்கொயர் பண்ணி அப்படியே 4ன்னு போடுவீங்க. இட்ஸ் ராங். இந்த மாதிரி அடிஷனில் வந்தாலே ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணோம், a + b த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா. ஸோ a ஸ்கொயர், இது a இது b அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா a ஸ்கொயர் இஸ் 6k the whole square plus 2ab. 2a is 6k, b is again 2 plus b square is 2 square. Then this put this minus 4 into 16 is 64. 64 into k is 64k equal to 0. Next இதை expand பண்ணிங்கன்னா 36k square plus 6 2s are 12, 12 2s are 24k plus 4 minus 64k equal to 0. I'll continue here. Okay. Now, இப்போ simplify பண்ணிக்கோங்க. 24k minus 64k இது ரெண்டும் like terms-ஆ? ஸோ first term அப்படியே எழுதிக்கோங்க, இதுக்கு பேர் இல்லை, அதனால் simplify வேண்டாம், இதுக்கு மட்டும்தான் பண்ணும். Minus 64 plus 24 is minus 40, no? So minus 40k. Then the remaining is 4 plus 4 equal to 0. So equation le full common factor pathina 4 is the common factor. So dividing throughout by 4.
இங்கே 4ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 9k ஸ்கொயர். ஹியர் 10k, ஹியர் 1. ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு. தட் இஸ் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் இன் கே. நான் என்ன பண்ண போகிறேன், சம் அண்ட் ப்ராடக்ட் மெத்தடில் இதை சால்வ் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஸோ 9 into 1 is 9. இங்கே -10. ஸோ the product is 9 and the sum is -10. The numbers are 9 and 1, -9, -1. Minus into minus plus. -9 plus -1 is -10. Correct tally ஆகுதா? So now take the two numbers and divide by the coefficient of k square, which is 9. So now -1, so -1 comma -1 by 9. Now we are going to use these two numbers to write the factors, இல்லையா? So இப்போ -1 வச்சு எழுதும்போது k -1, இது வச்சு எழுதும்போது 9k - 1 equal to 0. So k equal to 1 and 9k equal to 1, k equal to 1 by 9. So find the values of k. இங்கே ப்ளூரலில், தட் இஸ் இந்த வேல்யூஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க கொஷனில், ப்ளூரலில் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே. ஸோ அப்போ கேக்கு 2 வேல்யூஸ் வரும்னு மீனிங். அந்த 2 வேல்யூஸும் நம்ம எடுத்துட்டோம். ஸோ இப்போ இந்த கேவோட வேல்யூ, இந்த ஈக்குவேஷனில் கேவோட வேல்யூ 1ஆக இருந்தாலும் சரி, கேவோட வேல்யூ 1/9 இருந்தாலும் சரி, இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனுக்கு ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரியல் அண்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் திஸ். அப்போ கேவோட வேல்யூ 1 இருக்கலாம், எய்தர் 1 ஆர் 1/9. இது ரெண்டுத்தில் எது வேணால் இருக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் ஆல் திஸ் problem. Now see the fourth problem. If AB are real, then show that the roots of the equation a minus b the whole into x square minus 6 into a plus b into x minus a into a minus b is equal to, 9 into a minus b equal to 0 are real and unequal. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா this is a quadratic equation. x square term, x term, constant term இருக்குது கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம்னா இந்த ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் வந்து ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணோம். அப்படின்னா டெல்டா வந்து கிரேட்டர் தென் 0ன்றதை ப்ரூவ் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ சேம் டைப் தான். நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு கிவன் ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கோங்க. கிவன் ஈக்குவேஷன் இஸ் a minus b into x square minus 6 into a plus b into x minus 9 into a minus b equal to 0. Now comparing with the general equation of general quadratic equation, comparing with ax square plus bx plus c equal to 0. So general form oda equate பண்ணுங்க. I am putting here the capital A, capital B. Already அங்கே AB இருந்தாலே இதை மாற்றிக்கோங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதால கேப்ஸில் மாற்றிக்கோங்க எல்லாத்தையும். ஓகே, now what is A? A is a minus b. Then b is minus 6 into a plus b. Then c is minus 9 into a minus b. Okay. So இப்போ டெல்டா நமக்கு greater than 0 வருதான்னு பார்க்கணும். வந்தால் தான் அவங்க கொடுத்துருக்கிறத ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஓகே, now delta is equal to b square minus 4ac. Now substitute the values of a, b, c here. What is b? Minus 6 into a plus b the whole square minus 4 into a is nothing but a minus b, and c is nothing but minus 9 into a minus b. Okay, so now delta equal to minus 6 square பண்ணிங்கன்னா 36 வரும். Then in the a plus b the whole square, இதுக்கும் ஸ்கொயர் வந்துடும் இல்லையா? Then minus 4 into minus 9 is plus 36. Now a minus b into a minus b is a minus b the whole square. So இந்த next stepல என்ன பண்ணுங்கன்னா ரெண்டு டேர்மில் இருந்து 36 காமன் எடுத்துட்டிங்கன்னா the remaining in the first term is a plus b the whole square. Then in the plus இங்கே வரும். Remaining in the second term is a minus b the whole square. Now delta is equal to 36. So expand this, a square plus 2ab plus b square. அதே மாதிரி இதையும் expand பண்ணிக்கோங்க, a square minus 2ab plus b square. So இதில் plus 2ab minus 2ab get cancelled.
Now delta equal to 36 into a square plus a square is 2a square, b square plus b square is 2b square. ஸோ இப்போது இதில் இருந்து 2 காமன் எடுத்திங்கன்னா 2 வெளியில் வரும் இல்லையா. ஸோ 36 into 2 into a square plus b square. So now delta is equal to 36 into 2 is 72 a square plus b square. ஸோ இதில் தான் வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம், சிம்பிளிஃபை பண்ணி இதில் வந்துடுச்சு. இப்போ இந்த வேல்யூ கிரேட்டர் தென் 0வா இல்லையா அப்படின்றத பார்க்கணும் இல்லையா. ஸோ அப்போ தான் நம்ம ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியும். இந்த 72ன்றது பாசிட்டிவ், ஸோ திஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் 0. a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயருன்றதும் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும். ஏன்னா வாட் எவர் மேபி த வேல்யூ ஆஃப் a and b எனி ரியல் வேல்யூவாக இருக்கட்டுமே. a ஒரு ரியல் நம்பர், b ஒரு ரியல் நம்பர். எய்தர் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ். இஃப் யூ ஸ்கொயர் த வேல்யூ ஆஃப் a and b ரெண்டுமே என்னவாக மாறிடும், பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும். ஏவோட வேல்யூ சப்போஸ் ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ எடுங்களேன், -2ன்னு எடுங்களேன், ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும், 4 ஆகிடும். அதே மாதிரி தான் பியும் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி அதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன வரும், உங்களுக்கு தட் இஸ் யூ வில் கெட் கிரேட்டர் தென் 0. நெகட்டிவ் வேல்யூ வரவே வராது. அப்போ 72வும் பாசிட்டிவ், a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயரும் பாசிட்டிவ்ன்றதுனால ஆன் த ஹோல் ரெண்டுத்தையும் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 72 into this term is always greater than 0. ஓகே, greater than 0வாக தான் இருக்க முடியும், ஆர் ஈக்குவல் டு 0வும் இருக்கலாம் இல்லையா. சப்போஸ் a வேல்யூ b வேல்யூ ரெண்டும் 0வாக இருந்ததுன்னா ஈக்குவல் டு 0 இருக்கும். பட் இங்கே வந்து ஓகே ஏவும் பியும் வந்து ஈக்குவல் வராது. a is not equal to b. ஏன்னா ஏவும் பியும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன ஆகிடும், உங்களுக்கு 0 ஆகிடும். அதனால் ஏவும் பியும் நாட் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். அதனால் இது 0 வரத்துக்கும் சான்ஸே கிடையாது இல்லையா. ஸோ கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் இருக்கும். தேர்ஃபோர் த ரூட்ஸ் ஆர் டெல்டா பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால த ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் unequal, hence proved. That's all the problem. See the fifth problem. If the roots of the equation c square minus ab on the whole into x square minus 2 into a square minus bc the whole into x plus b square minus ac equal to 0 are real and equal, prove that either a equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc. So இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் இங்கே. See here, if the roots of the equation கொடுத்துருக்காங்க, அதனுடைய ரூட்ஸ் வந்து ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது a is equal to 0 and a cube or a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc. இது ரெண்டையும் தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ இப்போ given equation எடுத்துக்கோங்க. given is c square minus ab x square term first வந்துடுச்சா, அடுத்தது x term இருக்கும் பாருங்கள், -2 into a square minus bc on the whole into x. ஸோ x term, next இது வந்து constant term, இது அப்படியே constant term equal to 0. So as usual comparing with the general form of quadratic equation, comparing with ax square plus bx plus c equal to 0. Now what is a? The coefficient of x square, c square minus ab. What is capital B? Coefficient of x minus 2 into a square minus bc. And constant term c is b square minus ac. Okay, and now since the roots என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க, real and equal னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Since the roots are real and equal roots இருந்தா delta என்ன வரும் நமக்கு, 0. delta is nothing but b square minus 4ac equal to 0. What is b here? -2 into a square minus bc the whole square minus 4. Substitute the value of a, c square minus ab
into value of C is B square minus AC. Okay, equal to 0. Now simplifying this, minus 2 square பண்ணுங்க, you will get 4. Okay, then இதை square பண்ணிட்டே வரணும் in the form of a minus b the whole square. Formula use பண்ணி பண்ணணும். a square the whole square is a power 4 minus 2a into bc, that is 2ab plus bc the whole square வரும், b square இல்லையா, அப்போ b square c square. So formula apply பண்ணி முடிச்சாச்சு. Then here minus 4. So உள்ள வந்து as usual multiplication போட்டிங்கன்னா c square b square, that is b square c square. c square into minus ac is minus ac cube. Okay, next minus ab into b square is minus ab cube. Then minus ab into minus bc is plus a square bc equal to 0. Okay, so close the bracket here. So இப்போ 2 terms இருக்குது, இங்கே ஒரு term, இங்கே ஒரு term separated by minus sign இல்லையா, ரெண்டுத்துலேயும் 4 காமன் பாருங்கள், அந்த 4 நான் வெளியில் எடுத்துடுறேன். ஓகே, ஸோ ரிமைனிங்கை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதுங்க. a power 4 minus 2abc plus b square c square. ஸோ இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது, நான் வெறும் 4 தான் காமன் எடுத்திருக்கேன். அப்போ இந்த மைனஸ் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே இருக்க எல்லா டேர்ம்ஸோடையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே சைன் மாறி வந்துடும் இல்லையா. அப்போ மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி க்யூப் ப்ளஸ் ஏபி க்யூப் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பிசி ஈக்குவல் டு 0. இப்போ இங்கே இருக்க 4 இங்கே போகும்போது 0/4 இஸ் 0 ஆகிடும். ஸோ இந்த 4 வந்து வேனிஷ் ஆகிடும் உங்களுக்கு. இன் பிட்வீன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சி மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சி ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ ரிமைனிங் டேர்ம்ஸை நான் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி எழுத போகிறேன் இப்போ. ஓகே, தட் இஸ் ஏபிசி ஏ க்யூப் ஏ ஸ்கொயர் பிசி. ஓகே, ஸோ நவ் ஏ பவர் 4 தென் ப்ளஸ் இந்த க்யூப் டேர்ம்லாம் இருக்கிறலாம் எடுத்துக்கோங்க, ab cube plus ac cube. remaining என்ன இருக்குன்னு பாருங்க இங்க. ஓகே, remaining here I did one mistake, that is இங்க a square வரணும் இல்லையா, 2a square, that is 2ab. இது வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம் பாருங்க, a minus b the whole square ஃபார்முலா வச்சு. அப்போ சென்டர் டேர்ம் வந்து உங்களுக்கு minus 2ab வரும்போது இங்கே ஏக்கு பதிலாக a ஸ்கொயர் இருக்குது, அப்போ இங்கே a ஸ்கொயர் வரும் இல்லையா. ஸோ இந்த சேஞ்ச் இங்கே பண்ணும்போது இங்கேயும் மாறும். இப்போ இது ரெண்டும் பாருங்கள் லைக் டேர்ம்ஸாக இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி எழுதலான்னா -3 ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா -2 -1 ஆட் பண்ணிங்கன்னா -3 a ஸ்கொயர் பிசி ஈக்குவல் டு 0ன்னு வரும். ஸோ இப்போ எல்லா டேர்ம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா a இஸ் காமன் பாருங்கள். அப்போ ஏவை காமனாக எடுத்திங்கன்னா இங்கே என்ன வரும், a க்யூப் ப்ளஸ் b க்யூப் ப்ளஸ் c க்யூப் -3, இங்கேயும் a காமன் எடுக்கும்போது abc ஈக்குவல் டு 0ன்னு வரும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து எப்படி இதை ஈக்குவேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா a ஈக்குவல் டு 0, திஸ் a ஈக்குவல் டு 0 அண்ட் a க்யூப் ப்ளஸ் b க்யூப் ப்ளஸ் c க்யூப் மைனஸ் 3abc ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு ஈக்குவேட் பண்ணலாம் இல்லையா. ஸோ நவ் a ஈக்குவல் டு 0 அண்ட் a க்யூப் ப்ளஸ் b க்யூப் ப்ளஸ் c cube is equal to, இது இந்த பக்கம் வரும்போது என்ன ஆகும், 3abc ஆகும். ஸோ ப்ரூவ் பண்ணியாச்சா, கொடுத்துருந்ததா here see a equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc ரெண்டையும் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ hence proved. That's all this problem. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வெப்சைட் லிங்க் இருக்கும், அதில் நோட்ஸ் இருக்கும், அதுவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். Until then, bye bye, see you.